Hi students, today we are going to see History Unit 9, Freedom Struggle in Tamil Nadu Part 2. Let us see the Freedom Struggle in Tamil Nadu Part 2 video. We have already seen 9.1 and 2. Today we are going to see 9.3. The non-Brahmin movement and the challenge to Congress. The South Indian Liberal Federation, the non-Brahmins organized themselves into political organizations to protect their interests. In 1912, the Madras Dravidian Association was founded. C. Nadesnar played an active role as the secretary. So, non-Brahmin ஆர்கனைஸ்டு வந்து முத பொலிட்டிக்கல் இதுவாக ப்ரொட்டஸ்ட்டாக கொண்டு வந்தாங்க. எப்போனா 1912 அதுக்கு எதிர்த்து திராவிடன் அசோசியேஷனும் அப்போ தான் உருவாச்சு. 1912 திராவிடன் அசோசியேஷன் உருவாச்சு. அது வந்து நடேசனாரோடைய ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு. எஸ்டாப்ளிஷ் திராவிடன் அசோசியேஷன்ஸ் ஹாஸ்டல் ஃபார் non-Brahmin students. On 20th November 1916, a meeting of about 30 non-Brahmins was held under the leadership of P. Tyagaraja, Dr. T. M. Noyer and C. Nadesanar at Victoria Public Hall in Chennai. ஸோ இந்த non-Brahmins இதில் வந்து அசோசியேஷனில் ரொம்ப மெம்பர்ஸாக இருந்து லீடர்ஷிப் பண்ணவங்க வந்து தியாகராஜர், பி தியாகராயர், டாக்டர் டிஎம் நாயர், அப்புறம் நடேசனார். இவங்க 3 பேரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எடுத்து பண்ணாங்க. த சவுத் இந்தியன் லிபரேஷன் Federations SILF was founded to promote the interests of the non-Brahmins. அதாவது பிராமணர்கள் அல்லாதவங்க வந்து ஒரு அசோசியேஷன் மாதிரி எடுத்து அப்போ செயல்பட்டாங்க. Justice Ministry. The Congress boycotted the elections of 1920. The Justice Party won 63 of 98 elected seats in the Legislative Council. Subbarayalu of the Justice Party became the first Chief Minister. After the 1923 elections, Raja of Manangal of the Justice Party formed the ministry. இந்த பக்க வயசானவர் மாதிரி இருக்கார் இல்லையா, அவர் தான் சுப்பராயரு. இவர் வந்து ராஜா ஆஃப் பனாங்கல். இவங்க தான் காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரியோடைய மெயின் இதில் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸாக இருந்தாங்க. சுப்பராவு தான் வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியோடைய ஃபஸ்ட்டு சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தார். 1923 எலெக்ஷன்ஸ் வந்தப்போ பனாங்கல் வந்து அந்த மினிஸ்ட்ரியை எடுத்துக்கிட்டார். நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரிப்ரெசிவ் மெஷர்ஸ். ரவுலத் ஆக்ட், draconian, anarchical and Revolutionary Crimes Act, popularly known as the Rowlatt Act, after the name of Sir Sidney Rowlatt, who headed the committee that recommended it, was passed in 1919. Under the Act, anyone could be impressed on charge of terrorism without due judicial process. Indians were aghast at this. Gandhi gave voice to the anger of the people and adopted the Satyagraha method that he had used in South Africa. ஸோ இந்த ரவுலத் ஆக்ட் எப்படி, அந்த ரவுலத் சார், அந்த இவருக்கர்ல சார் சென்டினி ரவுலத், அவர் வந்து ஒரு இது ஆக்ட் கொண்டு வந்தார். அந்த ஆக்டில் என்னென்னா, யாரெல்லாம் வந்து டெரரிசம் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமோ அவங்கள ஜஸ்டிஸ் முன்னாடி கொண்டு போகாமல் பனிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அது வந்து காந்தி எதிர்த்து சத்தியாகிரகா மூலயமா தான் செயல்படணும், நம்ம வந்து அகிம்சை முறையில் வந்து போராடணும், வயலன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு. Rowlatt Satyagraha. On 18th March 1919, Gandhi addressed a meeting on Marina Beach. On 6th April 1919, Hartal was organized to protest against the Black Act. Protest demonstrations were held at several parts of Tamil Nadu. ஸோ ரவுலத் சத்தியாகிரகா வந்து மார்ச் 18th 1999 ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இது வந்து ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்பட்ட ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட். பிளாக் ஆக்டுக்கு எதிராக வந்து இந்த இது வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இது வந்து தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி அதுக்காக ஒரு ப்ரொசஷனும் ஆரம்பித்தாங்க. The processions from many areas of city converged in the Marina Beach, where there were a large gathering. They devoted the whole day to fasting and prayer in the Marina Beach. Madras Satyagraha Sabha was formed. Rajaji, Kasturi Rangan, S. Satyamurthy and George Joseph addressed the meeting. A separate meeting of workers was addressed by V. Kalyana Sundaram, Tiruvika, B.P. Vadai and VOC. An important aspect of the movement was that working classes, students and women took part in the large number. So இந்த சத்தியாகிரகா, இந்த ரவுலட் சத்தியாகிரகாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ரொசஷனில் கலந்துட்டு பீச்சில் வந்து ஒரு பெரிய கூட்டத்தை போட்டு அதில் இப்போ இது பண்ணுறாங்க. அதை ஹெல்ப் பண்ணி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி, கஸ்தூரி ரங்கன், சத்யமூர்த்தி, ஜார்ஜ் ஜோசப். இதில் இன்னும் கூட திருவிக்காவும் விஓசி படாய் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதில் பார்ட்டாக இருந்து செயல்பட்டாங்க. இதில் நிறைய கேர்ள்ஸு, விமென்ஸு, ஒர்க்கிங் விமென்ஸு, ஸ்டூடெண்ட்ஸு நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இந்த ஆக்டுக்கு எதிராக போராடினாங்க. நெக்ஸ்ட்டு Caliphate movement. Following the Jallianwala Bagh massacre, General Trier, who was responsible for it, was not only acquitted of all charges but rewarded. After the First World War, Caliph of Turkey was humiliated and deprived of all powers. To restore the Caliph and Caliphate movement was started. Muslims who had largely kept from the nationalist movement now joined in huge numbers. In Tamil Nadu, Caliphate Days was observed on 17th April 1920, with the meeting president over by Maulana Shaukat Ali. Another such conference was held at the Erode. Baniyambadi was the epicenter of the Caliphate allegations. ஸோ இந்த கலிஃபட் மூமெண்ட் வந்து உருவானது காரணம்னா இந்த ஜாலியன்வாலா பாக் படுகொலை வந்துச்சு இல்லையா, டயர் அதை வந்து எதிர்த்து போராடினது. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் துருக்கியில் அந்த கேலிஃபாக் அந்த மூமெண்ட், அந்த சிட்டியை காப்பாற்றணும் சொல்லிட்டு கொண்டு வந்த அந்த மூமெண்ட்டு தான் வந்து அது கலிஃபேட் ஆக்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. அது வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் அப்சர்வ் பண்ணாங்க. எப்போனா 17th April 1920. இதுக்கு வந்து முலானா சவத் அலி தான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதை ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு வந்தார். நான் கோஆப்ரேஷன்ஸ் மூமெண்ட், ஒத்துழையாமை இயக்கம். தமிழ்நாடு வாஸ் ஆக்டிவ் டூரிங் த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட். சி ராஜாஜி அண்ட் E.V. Ramaswamy, EVR, later known as Periyar, provided the leaderships. Rajaji worked closely with Yaqub Hasan, founder of the Madras branch of the Muslim League. As a result, the Hindus and the Muslims cooperated closely during the course of the movement in Tamil Nadu. So இந்த நான் கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட்ல வந்து ராஜாஜியும் ஈவேரா பெரியார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எடுத்து செயல்பட்டாங்க. இவங்களுக்கு துணையா யாஷூப் ஹசன், அவர் தான் வந்து என்னது முஸ்லீம் லீக்கோடைய ஃபவுண்டர். அவரை வச்சு இதனால இந்துஸ்க்கும் முஸ்லீம்க்கும் ஒரு நல்ல கோஆப்ரேட்டிவ் இருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டை அகென்ஸ்டாக வந்து செயல்பட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இது நோ டேக்ஸ் கேம்பெயின்ஸ் அண்டு டெம்பரஸ் மூமெண்ட். As part of the non-cooperation movement, in many places cultivators refused to pay taxes. A no tax campaign took place in Tanjavur. Councils, schools and courts were boycotted. Foreign goods were boycotted. There were a number of workers striked all over the region, many of them led by the nationalist leaders. One of the important aspects of the movement in Tamil Nadu was the temperance movement or movement against liquor. In November 1921, it was decided to organize civil disobedience. Rajaji, Subramaniya Sastri and Ivera were arrested. The visit of Prince of Wales on 13th January 1922 was boycotted. In the police
repressions, 2 were killed and many injured. The non-cooperation movement was withdrawn in 1922 after the Chauri Chaura incident in which 22 policemen were killed. ஸோ இந்த நோ டேக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மக்கள்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க, நோ டேக்ஸ் நாங்கள் வந்து வரி கட்ட மாட்டோம் கல்டிவேஷன்ஸ்க்கு அப்படி சொல்லிட்டு அதாவது விவசாயிகள்லாம் வந்து அதுக்கு எதிராக போராடினாங்க. அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸு கோர்ட்டு அது எல்லாருமே வந்து நம்ம பேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாங்கள் யாருமே கட்ட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஆப்போசிட்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக செயல்பட்டாங்க. இதை வந்து 1922 வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த சௌரி சௌரா ப்ராப்ளத்தினால அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த டாக்ஸேஷன்ஸ்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. Swarajist justices rivalry. Following the withdrawal of the non-cooperation movement, the Congress was divided between no charges who wanted to continue the boycott of the council and pro-charges who wanted to contest the elections for the councils. Rajaji alone with other Santats Gandhian followers opposed the council entry. Along the Kasturi Rangar and M.A. Ansari, Rajaji advocated the boycott of the councils. Oppositions of this led to formations of the Swaraj party within the Congress by Chittarajan Das and Modila Nehru. In Tamil Nadu, the Swaraj was led by Srinivasanar and A. Satyamurthy. ஸோ இந்த ஸ்வராஜ் வந்து காங்கிரஸில் வந்து இந்த நான் கோஆப்ரேஷன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் இந்த பாய்கட்னால ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால் அதில் வந்து அப்போசிஷனில் இருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, இது ஸ்வராஜ் பார்ட்டி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அது மெயினாக யார் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி செயல்பட்டாங்கன்னா சித்தராஜ தாஸ் அண்டு மோதிலால் நேரு. இவங்க தமிழ்நாட்டில் ஸ்வராஜ் இதை கொண்டு வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா சீனிவாசனார் அண்டு சத்யமூர்த்தி, இவங்க 2 பேர் தான் இந்த ஜஸ்டிஸ் ஸ்வராஜஸ் ஜஸ்டிஸை கொண்டு வந்தாங்க. இந்த சுப்பராயன் மினிஸ்ட்ரி இன் மெட்ராஸ் ப்ரொவின்ஷியல் எலெக்ஷன்ஸ் held in 1926. The Swarajists won the majority of the election seats. However, it did not accept office in accordance with the Congress policy. Instead, they supported an independent P. Subbarayan who formed a ministry. The Swarajists did not contest the 1930 elections, leading to an easy victory for the Justice Party. The Justice Party remained in office till 1937. ஸோ 1937 வரைக்குமே இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து காங்கிரஸோடைய அந்த இதில் வந்து எலெக்ஷனில் வந்து வின் பண்ணி அவங்க தான் வந்து இது ஆட்சி பண்ணுற இது அந்த ஆர்கனைஸோடைய மெயின் மெம்பர்ஸாக இருந்தாங்க. அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான இது எடுத்தவர் யாருன்னா பி. சுப்பராயன். அவரோட தலைமையில் தான் இந்த ஸ்வராஜ் வந்து செயல்பட்டு வந்துச்சு. இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து வெற்றி அடைகிறதுக்கு அது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு. Simeon Commission's boycott. In 1927, a statutory commission was constituted under Sir John Simeon to review the Act of 1919 and suggest reforms. However, to the great disappointment of Indians, it was an all-white commission with not a single Indian member. So the Congress boycotted the Simeon Commission. In Madras, the Simeon Boycott Propaganda Committee was set up with S. Satyamurthy as the president. The arrival of the Simeon Commission in Madras on 18th February 1929, black flags were waved against the commission. ஸோ இந்த சிமியன் கமிஷனை வந்து என்ன பண்ணாங்க, தமிழ்நாட்டில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. ஏன்னா அந்த கமிட்டியில் வந்து ஒரு இந்தியன் கூட அதில் இல்லை. இதை வந்து இது பண்ணவர் வந்து சர் ஜான் சிமியன். ஸோ அந்த கமிஷன் வரக்கூடாது, அந்த கமிட்டி வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வரக்கூடாது, தமிழ்நாட்டில் வரக்கூடாது சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ரொபகண்டா கமிட்டி மாதிரி போட்டு அதுக்காக ரொம்ப தீவிரமாக போராடினாங்க. அதில் மெயினாக யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமூர்த்தி தலைமையில் அது வந்து ரொம்ப அகென்ஸ்டாக அவங்க செயல்பட்டாங்க. அதனால 18th February 1929 வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, அந்த சிமியன் கமிஷன் வரக்கூடாதுன்னு கருப்பு கொடியை எல்லாரும் அவங்க இதில் குத்திக்கிட்டு அந்த கமிஷனுக்கு அகென்ஸ்டாக போரிட்டாங்க.
போராட்டம் பண்ணாங்க. Civil disobedience movement. Towards Purna Swaraj, the Madras sections of the Indian National Congress in 1927 declared complete independence as its goal. 1927 வந்து என்னது இந்தியன் காங்கிரஸ் வந்து நம்ம முழு சுதந்திரம் பெற்றுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா 27 அந்த 19க்கு அப்புறமே நிறைய இந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் நிறைய இது பண்ணதால் மக்கள் ரொம்ப விழிப்புணர்வாக செயல்பட்டாங்க. இந்த 1929 லாகூர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த காங்கிரஸ் பூர்ண ஸ்வராஜ் கம்ப்ளீட் independence was adopted as the goal, and on 26th January 1930 the national flag was hoisted by Jawaharlal Nehru on the black banks of river Ravi as the declarations of independence. So அப்பவே என்ன பண்ணிட்டாங்க, பூர்ணா ஸ்வராஜ் அவங்களுடைய காங்கிரஸ் செக்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து முழு சுதந்திரம் பெற்றுட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட கோல் அடைஞ்சிட்டோம் சொல்லிட்டு January 26 நம்ம இப்போ ரிப்பப்ளிக் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அந்த டேட்டில் தான் இந்த January 26 1930 வந்து ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஃப்ளாகை ஹைஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து யார் ஹோஸ்ட் பண்ணாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு. எங்கே நடந்துச்சுன்னா ரிவர் பேங்க்ஸ் ஆஃப் ரிவர் ரவி, அங்கே தான் வந்து முதல்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் டிக்ளரேஷன்ஸ் ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்டிங் நடந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் தி சால்ட் மார்ச் டு வேதாரண்யம். When the victory did not accept the demand put forward by Gandhi, he launched the civil disobedience movement. Rajaji organized and led to the Salt Satyagraha March to Vedarniyam. The march started from Tiruchirappalli on 13th April 1930 and reached Vedarniyam in Thanjavur district on 28th April. A special song was composed for the march by Namakkal V. Ramalinganath with the lines, "A war in herd, stands sword, sands bloodsheds, join this march." Despite the brutal crackdown by the police, the marching Satyagrahis were provided a warm receptions along the route. On reaching Vedarniyam, 12 volunteers under the leadership of Rajaji broke the salt law by picking up salt. Rajaji was arrested. T.S.S. Rajan, Rukmani Lakshmipati, Sardar Vedarniyam, Swaminatha and Sandanam were along the prominent leaders who participated in the Vedarniyam salt சத்தியாகிரகா. அந்த வேதாரண்யம் சத்தியாகிரகா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ராஜாஜியோடைய தலைமையில் நடந்துச்சு. இந்த பிளேஸ் தான் வந்து அதோடைய மெமரபிளாக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. வேதாரண்யம் சால்ட் மார்ச் மெமோரியல். இது இங்கே தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த சத்தியாகிரகாவுடைய இதை வந்து வச்சாங்க. Widespread agitations in Tamil districts. Satyagraha is under the leadership of T. Prakasam and K. Nageshwara Roy set up the camp at Udayavanam near Madras. However, the police arrested them. இவங்க வந்து திருப்பியும் இந்த சத்தியாகிரகாஸ்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா டி பிரகாசமும் கே நாகேஸ்வர் ராவ் அவங்க 2 பேர் தான் சேர்ந்து இந்த இதுக்கு இந்த கேம்ப் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. உதயவனம், அது வந்து நியர் மெட்ராஸில் இருக்குது. It led to an hurtle in Madras. The clashes with the police under the Tiruvallikeni, which lasted for 3 hours on 27th April 1930, left 3 dead. Volunteers who arrested to offer salt satyagraha in Rameshwaram were arrested. Mill workers struck work across the province. Women participation enthusiastically. Rukmani Lakshmipati was the first woman to pay a penalty for the violation of the salt laws. Police used brutal force to suppress the movement. Pashiam, popularly known as the Arya, hoisted the national flag atop Fort St. George on 26th January 1932.
26th January 1932 திருப்பியும் அந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் அதனுடைய எதிரொலியாக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அங்கே கொடியேற்றுனாங்க. இதில் லேடிஸ் வந்து மெயினாக ஒரு லேடி வந்து பெனால்ட்டி பே பண்ணது வந்து ருக்மணி லக்ஷ்மிபதி. அவங்க தான் வந்து இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக அந்த லாக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து என்ன பண்ணாங்க, பெனால்ட்டி பே பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, the martyrdom of Tirupur Kumaran. On 11th January 1932, a procession carrying national flags and singing patriotic song was brutally beaten by the police in Tirupur. OKS or Kumarasamy, popularly Tirupur Kumaran, fell dead holding the national flag aloft. He is hailed as Kodikatha Kumaran. So already we have known about Kodikatha Kumaran. கொடி வந்து தரையில் படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார், திருப்பூர் குமரன் கொடியை பிடிச்சிட்டு இறந்து போனார். அதனால தான் அவரை கொடிக்காத்த குமரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், the first Congress ministry. In the 1937 elections, the Congress emerged victorious. The Justice Party was trounced. Congress victory in the elections clearly indicated its popularity with the people. Rajaji formed the first Congress ministry. He introduced prohibitions on an experimental basis in Salem to compensate for the loss of revenue. He introduced a sales tax. When the British invaded India in the Second World War without consulting the elected Congress ministers, the latter resigned. So அதுக்கப்புறம் இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிக்கு அப்புறம் இவங்க தான் வந்து காங்கிரஸ் தான் வந்து திருப்பியும் 1937 எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறாங்க. அப்போ ராஜாஜி தான் இந்த இதோட ஃபர்ஸ்ட் காங்கிரஸ் மினிஸ்டராக செயல்பட்டார். அப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்து இந்தியாவை இன்புட் பண்ணும்போது இவங்க மினிஸ்டர்ஸ் கிட்ட யார்கிட்டயுமே பெர்மிஷன் கேட்காம இங்கிலீஷ் வந்து முடிவெடுத்தது வந்து மக்களுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப கோவத்தையும் அவங்க வந்து இந்த போராட்டத்தை விட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை ரிசைன் பண்ணுற அளவுக்கு போயிடுச்சு. ஆன்டி Hindi accusations. One of the control virus measures of Rajaji was the introductions of Hindi as the compulsory subject in schools. This was considered to be a form of Aryan and North Indian impositions detrimental to Tamil language and culture, and therefore caused much public resentment. Evera led to a massive comeback against it. He organized an anti-Hindi conference at Salem. He formulated a definite program as action. A scheduled caste federations and the Muslim League's extensive support to the anti-Hindu allegations. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியை வந்து நம்ம தேசிய மொழிங்கிறதால கம்பல்சரி எல்லா ஸ்டேட்டில் மக்களுக்கு ஸ்கூலில் வந்து அதை திணிச்சாங்க. ஆனால் மக்கள் வந்து இந்த சவுத் சைடில் இருக்கவங்க வந்து அதை எதிர்த்தாங்க. நார்த் இந்தியன்ஸை வந்து நம்மளை டாமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி இதுக்கு மெயினாக ராஜாஜி, ஈவேரா அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, இல்லை இது தப்பு, நாங்கள் வந்து இதுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம்ஸுக்கு, ஏன்னா இது வந்து ஷெட்யூல் காஸ்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம நீங்கள் வந்து ஹிந்திக்கு முக்கியத்துவம் தரீங்க சொல்லிட்டு இவங்களாம் அகேன்ஸ்டாக செயல்பட்டாங்க. அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஆன்டி ஹிந்தி அலிகேஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க. Quit India struggle. On 8th August 1942, the Quit India resolutions was passed and Gandhi gave the slogan "Do or Die." The entire Congress leadership was arrested overnight. K. Kamaraj, while returning from Bombay, noticed that என்னன்னா 8th August 1942 என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்தியா வந்து நாங்கள் வந்து சுதந்திரத்துக்கு தயாராகிட்டோம், நாங்கள் ரெசல்யூஷன் எடுத்துட்டோம் சொல்லிட்டு காந்தி வந்து என்ன சொல்கிறாரு, செய் அல்லது செய்து மடி, செய் இல்லைன்னா செத்துப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு ஸ்லோகன் கொடுக்குறாரு. அதுதான் வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து அதுக்காக போராடுறாங்க, அது சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்லோகன். அது வந்து ஏற்றுக்காமல் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த டைமில் அவங்களெல்லாம் வந்து நைட்டோட நைட்டாக வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து யார் இருந்தார், காமராஜரும் இருந்தார். Every railway stations, the police waited with the list of local leaders and arrested them as they got down. Kamaraja gave the police and slip and got down at the Arakonam itself. He then worked underground and organized people during the Quit India movement. ஸோ இந்த குவைட் இந்தியா மூமெண்ட்டில் வந்து காமராஜர் என்ன பண்ணார்னா,
ஒரு யுக்தியாக செயல்பட்டு முன்னாடியே அரக்கோணத்துக்கு, ஏன்னா லீடர்ஸ்லாம் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து மக்களை விழிப்புணர்வு வர வச்சு செயல்படணும் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ரீடம் இதுக்காக அவரும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஸ்டெப் எடுத்து செயல்பட்டார் அப்படி சொல்கிறாங்க. Undying mass movement. All sections of the society participated in the movement. There were a large number of workers' strikes, such as strikes in Buckingham and Carnatic Mills, Madras Port Trust, Madras Corporations, and the Electric Dharma Way. Students and various colleges took active part in the protests. Many young men and women also joined the INA. A quiet Indian movement was suppressed with brutal force. ஸோ எல்லா மக்கள்லாம் ஒன்று கூடி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ரொம்ப ஃபோர்ஸிங்காக அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ்காரங்களை. நீங்கள் வெளியே போங்க, நாட்டை விட்டு வெளியே போங்க அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப தீவிரமாக ஸ்ட்ரைக் பண்ணதால் 1942க்கு அப்புறம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிக கிளர்ச்சி விடுதலைக்கான போராட்டங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. இதில் வந்து வெறும் லீடர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு, விமென்ஸு, யங் பாய் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நம்ம நாட்டினுடைய விடுதலைக்காக ரொம்ப தீவிரமாக போராடினாங்க. ராயல் இந்தியன் நேவி முன்னிட்டு the negotiations initiated by the newly formed Labour Party government in England, resulting in Indians' independence, but sadly with the partitions of the country into the India and Pakistan has formed a part of the lesson in Unit 8. ஸோ பாகிஸ்தான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, பார்ட்டிஷன் பண்ணிட்டாங்க, பாகிஸ்தானையும் இந்தியாவையும் தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க. நம்ம அதை பற்றி தான் 8th யூனிட்டில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஹியர் I complete the lesson, children. Study well and understand the lesson. Thank you, children.